سبحان اللہ سرمائے اہل سنت سبحان اللہ مخدوم اہل سنت سبحان اللہ برادر مکرم عاشق رسول صوفی محمد شاہد علی شاہ موسومی دامت برکاتہ العالیہ پیر صوفی محمد احمد موسومی سبحان اللہ صوفی محمد شوکت صاحب موسومی صاحب الحمدللہ محفل عظیم الشان اور رونق ولولے کے ساتھ جاری ہے۔ آج جو اس میں ذکر ہوا ہے، اس ذکر میں فقیر کا پورا جسم ذکر کی وجد میں مستی میں جھوم رہا تھا۔ دوران محفل آپس میں جو معمولی سا سبحان اللہ خواجہ خواجگان محمد موصول رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ کرم ہوگی، محفل میں اور رنگ آئے گا۔ حاضری لگانی تھی الحمدللہ۔ فقیر کی جب اس محفل میں آیا ہوں نا، طبیعت پہلے جو نا تھوڑی گڑبڑ تھی، تھوڑی سی گرمی لگی ہے نا، تو محفل جو نا جسم میں ایسی محسوس ہو رہا ہے کوئی بیماری میرے ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ مجھے صبح کلاس پڑھانی ہے، جو شروع میں بھی تلاوت کی، یقیناً آپ اس کا موضوع تو سمجھ گئے ہوں گے۔ سبحان اللہ یسألونک ماذا ینفقون، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن جموع ان کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے جیسے انہوں نے سوال کیا، اللہ نے اس میں قرآن کریم میں لکھوا دیا۔ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں؟ تو اللہ نے فرمایا قل ما انفقتم، آپ فرما دیجئے ما انفقتم، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، فللوالدین، اپنے والدین پر قربان کریں، ان پر خرچ کریں۔ یہ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، رہائش کے لیے مکان، کپڑے، کھانے پینے کے لیے چیزیں میسر کرنا، اب ماں بعد وفات کے بھی ان پر خرچ کرنا ہے۔ یہاں سیگا جو ہے مضارع کا ہے، ماذا ینفقون، ماں بعد وفات کے جس طرح دنیا میں جو ان پر خرچ کرتے تھے، وفات کے بعد پر ان پر بھی خرچ کرنا ہے۔ ان پر کیسے خرچ کرنا ہے؟ دنیا میں خرچ کرتے تھے، ماں بعد وفات کے ان کے ایصال ثواب کے لیے جس طرح کپڑے دیتا تھا، تو وہ کپڑے ان کے ایصال ثواب کے لیے دے، جس طرح کھانا کھلاتا تھا اس طرح ان کو کھانا کھلانا، ان کے ایصال ثواب کرنا۔ ان سے کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر دنیا میں کوئی شخص ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا، ان کی وفات کے بعد اسے احساس ہوا کاش میں ان کی خدمت کرتا، تو ابھی اسے چاہیے کہ وہ اس کی قبر پر جائیں، وہاں فاتحہ پڑھیں، ایصال ثواب کریں۔ جب وہ ایصال ثواب کرے گا تو ان کی روح خوش ہوگی، وہ قبر میں بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ یہ ایصال ثواب کے لیے محفل جو رکھی گئی ہے۔ اب آتے ہیں حدیث کی طرف۔ مشہور حدیث آپ نے سب نے سنی ہے
काफी उलमा से सुनी है। इनके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा। अबू दाऊद ये मशहूर हदीस की किताब है, मैं रिवायत के साथ पढ़ रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है, इनक़ता अमलुहु, उनके सारे अमल खत्म हो जाते हैं। अमल कैसे खत्म होते हैं? रूह जब चली जाती है तो जिस्म काम नहीं करता। पहले नमाज पढ़ता था, नमाज नहीं पढ़ेगा, इबादत नहीं करेगा। मुख्तसर और सादा लफ्ज़ों में, अब वो जब कब्र में जाएगा तो यानी वो इबादत नहीं करेगा, उसके अमल सारे ख़त्म हो जाएंगे। सलासत अय्या, सिर्फ 3 ऐसी अमल है जो उनके मरने के बाद भी उन्हें सवाब मिलता रहेगा। ये हदीस पाक आपने सुनी हो। पहला अमल ये है कि सदका जारिया, सदकतन जारियत। सदका जारिया से मुराद क्या है? मुसाफिर खाने बनवाना, मदरसे बनवाना। अब इस हालात में इस्पाताने या कुरान करीम दिलाना, वो कुरान करीम पढ़ते रहेंगे तो उनको सवाब मिलता रहेगा। और किताबें दिलाना, मैं तो कहता हूँ कि मदरसे में अपने हाथ से किताबें दिलाएं, जिनको पढ़कर जो बच्चे आलिम बन जाएंगे वो खड़े होकर मेरी तरह तकरीर करेंगे तो आपको सवाब मिलता रहेगा। काफी सदके जारिया है, आप सब जानते हैं बखूबी, आप कई उलमा से सुना होगा। और दूसरा है यनफउ इल्मन, वो इल्म जिसे नफा, उनके बाद भी उनको नफा दे। हम इनको पढ़ाते हैं, इनके उस्ताद ने मुझे पढ़ाया, मेरे उस्ताद को किसी ने पढ़ाया होगा। इस तरह पढ़ाने वाले को वो सवाब मिलता रहे। सिर्फ ये मदरसे के उस्ताद नहीं, ये जगह बनाने वाले मिस्त्री, कारीगर जितने भी हैं, ये भी एक इल्म में आता है। चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, उनको पढ़ाता है, वो मर जाता है, मरने के बाद वो दूसरों को सिखाता है, वो उनको जो सवाब मिलता रहता है। और आखिर में जो है लफ्ज़ हदीस पाक के औ वलद, वो अपने वालिदैन के लिए यदउ, दुआएं करते रहना। दुआएं से मुराद क्या है? जिस तरह अली रजा ने ये महफिल सजाई, खास तर नीयत ये है कि मेरी वालदा मोहतरमा को इस साल सवाब हो। जब इस तरह ये महफिल को सजाते हैं कि मरने के बाद उनके लिए दुआएं करना, एहसान सवाब करना, और वो बेटे खुश नसीब हैं जिनको माँ बाप ने दीनी तालीम दिलाई। उनके जाने के बाद वो दीनी तालीम वाले पढ़ने वाले बच्चे माँ बाप के लिए दुआएं करते हैं। हदीस पाक में जुम्मे के लिए जैसे तैयारी कर रहा था कि इसमें हदीस गुजरी, सही तरीके से मेरे ज़हन में नहीं है, जब सुनाऊंगा तो इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। क़यामत का दिन होगा, एक शख्स जो जहन्नम की तरफ जाने लगेगा, पीछे से देखेगा कि मेरी तरफ से पीछे से पहाड़ की मानद नेकियां आ रही है। वो देखेगा कि ये तो मेरी नेकियां नहीं, मैंने तो दुनिया में कोई नेकी नहीं की थी। तो वो नारे तकबीर